ஆசையே தேடல் தீராதது பாதை மாறாத நிமிடம் ஏதோ நெஞ்சம் சொல்ல காற்றில் வருகின்ற வாசம் தருகின்ற மலரும் பூமுகத்தின் ஞாபகம் காலம் கடந்தாலும் காட்சி மறையாது நினைவில் கலந்தாடும் ஓர் மனம் உலா போகும் கனா உலா போகும் வினா அந்த நாளிலே ஒரு இதயம் தொலைந்ததே நன்றி சொல்லவே என் கனவும் மீண்டதே தேடல் தீராதது பாதை மாறாதது வான் பார்த்து மழை கை கோர்த்து வரும் நாள் தானோ இதுவே உன் பார்வை கொள்ள பதில் ஒன்று கேட்க ஏதேதோ நெஞ்சம் சொல்ல காற்றில் வருகின்ற வாசம் தருகின்ற மலரும் பூமுகத்தின் ஞாபகம் சின்ன சிரிப்போடும் செல்ல நடிப்போடும் இன்னும் நீளாதோ நாட்களும் உலா போகும் கனா உலா போகும் தினா ah
So, good evening, ladies and gentlemen, family and friends. So, we gather here today to celebrate the union of the newlywed couple Krishnu and Ammu as they embark on this journey of love and partnership. Let us offer our heartful blessings for their lifetime filled with joy, understanding, and unwavering support. May your days be adorned with ha 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 laughter, and may your love show me your heart, please. Show me your heart symbol. Come on, heart. Yeah. May your love grow stronger with each passing moment. Here is to a hip hip hooray, beautiful future together. And I am the host, Keetana Abhishek, the host of this wonderful evening. Let's take a moment to acknowledge the presence of a wonderful guest who are here. Can we all give a round of applause for you all, please? Come on. To share the happiness with Krishnu and Ammu, your presence adds the warmth of this occasion, and we are thrilled to have each and everyone here tonight. And now we have the lighting ceremony. I invite Krishnu and Ammu to step forward and light the lamp. Wait. You're not just lighting to illuminate the space, but bringing light into your lives as partners. So with that note, I want you to step forward and light the lamp. So now, it gives me an immense pleasure to introduce the bride and the groom family. So quickly I will read out. So now, parents of the bride and groom. Govardhan KJ, son of Jaykumar K and Jaya Jayakumar. So Jaykumar uncle is a manager at SCM SFO Technologies. Clap hands for uncle. Yes. And auntie DGM Academics Administration. And bride Niveda, daughter of Ravindran and Prasida. Ravindran uncle, retired SI of Kerala Police, Palakkad. You can give a salute to him. Yes. And Prasida auntie is a homemaker. Now coming to the education. Govardhan, schooling at Bharat Mata Palakkad, +2 at Rajagiri Higher Secondary School, Cochin, BTech MF from NSS Engineering College, Palakkad, MBA from IIM Indo, PMP certification in 2023. He is currently a project manager at Technopark Trivandrum. Excellent, brilliant. He is a nerd. Niveda, schooling at Kanigamada Convent, Palakkad, +2 at Bharat Mata Higher Secondary, Palakkad, BSc Computer Science from Victoria College, Palakkad, MSc Computer Science at CUSAT, Cochin. Currently, she is working in Infosys TDM as system engineer for 2 years, and she is also UGC NET qualified.
And that's the end of this amazing couple. So can we all give a cheer clap for them? 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3. You can see a cake over here. I feel like eating it, right? So now we have a very sweet moment. Let's welcome the adorable couple over here for the cake cutting. Now I want all of you to stand up. Please, let's do a 3 cheers. So 3 cheers is nothing but when I say hip hip, I want all of you to say hooray. So we will say it for 3 times. Can we go with the countdown? Shall we? Please, I want an energetic audience, okay? 3, 2, 1. Hip hip! Hip hip! Make some noise, hip hip! So this is just a practice. I'm sorry, now let them cut the cake and we can shout for them. A big shout out for Krishnu and Ammu. Hip hip! Hip hip! Good evening, everybody. Good evening. First of all, I would like to thank you for coming here and inviting all my relatives, friends, colleagues. I'm seeing excited here, and this is such a beautiful occasion for my son's marriage. It was happened at Palakkad on November 16th, and after 2 days, the last function, reception. So, such a crowd, and I am seeing my best friends, best relatives. That is my family. ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. വെള്ളിയിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്, ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഈ സ്വപ്നത്തിന് ഒത്തിരി ഏജുണ്ട്. ഇന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമായ ദിവസമായിരുന്നു 16-ാം തീയതി. ഇന്ന് റിസപ്ഷനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ മൂഡിലാണ് ഞാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാഥാർത്ഥ്യമാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സാധിച്ചു തന്നെ ഇതുപോലുള്ള നല്ല മനസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹവിരുന്നിന് വന്നു ചേർന്ന ഈ മനസ്സുകളാണ് എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയും. പിന്നെ രക്തബന്ധം മാത്രമാണ് കുടുംബം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അത് ഞാൻ തൂക്കി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണുന്ന കൊളീഗായാലും ശരി, ഒരു കണ്ടുമുട്ടുന്നൊരു സുഹൃത്തായാലും ശരി, യാത്രയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുന്നൊരു വ്യക്തിയായാലും ശരി, അവരാണ് ഞാൻ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And I wish him all the best and a happy married life. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാൻ ചില വ്യക്തികൾ കാരണക്കാരായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, VK. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, അല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. VK ആണ് ഈ കമ്പനിയിലോട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 16 വർഷം ഈ SFO ടെക്നോളജീസ് എന്ന കമ്പനിയിലെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജറായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് വന്ന് എൻ്റെ MD ജഹാംഗീറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോൻ അൽതാഫ് ജഹാംഗീറുമാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. അവരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ജോലി മേടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി വന്നു കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അമ്മു. അവളെ എനിക്ക് ഒരു മോളായി കാണാം, ഇവരൊരു മകനായി കാണാം. എൻ്റെ കണ്ണിലെ 2 രത്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, കൊളീഗാണ്, എൻ്റെ ബോസാണ് ശ്രീജിത്ത്. പ്ലീസ് ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ് പ്ലീസ്. ഒന്ന് കൈ എനിക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശ്രീജിത്ത്, പിന്നെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രീജിത്ത് മാത്രം വിളിച്ച് പറയാനുള്ളതല്ല, ഒത്തിരി എൻ്റെ സഫാരി ടീമുണ്ട് ഇവിടെ. 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ടൂറ് പോകണം എപ്പോഴും.
അല്ല തിരിച്ചു കണ്ടില്ലേ, അവരാണ് എൻ്റെ ആൾക്കാർ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുന്നാറോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോണവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ്. പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ കൂടെ എന്നും തമാശകൾ പറഞ്ഞും ചിരിക്കാനും ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, സുനിത ഫ്രം ഊട്ടി. എനിക്ക് ഒന്നഴിച്ചേ, അവർ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരുക്കൊന്ന് കൈയടിക്കാം കേട്ടോ. ഹസ്ബൻഡ് രാജേഷ്. പിന്നെ ഞാൻ ആരെ പറയണ്ടത്, എൻ്റെ ചേച്ചിമാരുടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എല്ലാം ഒത്തിരി പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി വന്നതിൽ, എൻ്റെ കൂടെ നിന്നതിന്. ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാൻ കഷ്ടമായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് അത് നന്നാക്കി തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് നന്ദി. ആൻഡ് താങ്ക് യു. Okay, fine. So we'll wind up. Before that, I would like to share few words about Ammu because Uncle was over here to share few words about Krishnu. So I want to share really about Ammu. I know Ammu for 3 years. So I got married in 2020, and you can see my husband over there in white shirt. So thanks to him actually, because I came to know Ammu through him, and now she has become like a dear, near sister. So she's very crazy, and you know that definitely in this short span of time. And she's very silly at sometimes, okay? She keeps repeating the same line. Vanda, Konna, repeat. She's moreover like Simbu, the same line. She's a wonderful dancer, okay? And you are going to have a great life with her. And you will have more memories with her. When you feel sad or anything, you just burst out to her, and she will start reacting to it and overreacting to it, okay? So it is going to be really fun with her, and you will have so many cute memories to cherish with her. And she loves to travel, explore and shopping. So we are all, Ashwini Chechi is here, Ammu, so we all are like that, of same category, but she's totally different from us. So I think you both together make an adorable couple. So inviting you to our family, so we'll make more memories together. So 3 cheers to both of you. Have a great, lovely evening, and you both look excellently brilliant. Thank you so much, and thank you everyone. Even I have stage fear because I have no stage fear in narrating stories or acting out drama, but this MC, I am actually nervous. Last minute preparation, so if I messed up somewhere, I am seriously sorry to everybody, and thank you so much for listening to all the beautiful lines said by the beautiful people over here. Thank you for once again coming and blessing Krishnu and Ammu. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാണ്. എനിക്ക് ആൺമക്കളില്ല, ഒരേ ഒരു പെൺകുട്ടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും, അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ തൻ്റെ ഇടവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളെൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അവളെൻ്റെ ചില സമയങ്ങളിൽ അവളെൻ്റെ എന്തോ എല്ലാം ആണ്. അവളെൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹാർട്ടാണ്. ഞാൻ ആ ഹാർട്ടാണ് കൃഷ്ണുവിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവൻ പൊന്നുപോലെ നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാർക്കും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞത് മക്കൾക്ക് നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സന്തോഷമായും അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ പ്രത്യേകം ഒരു കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ചേച്ചി, ബേബി ചേച്ചിയാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്തത്. പിന്നെ പ്രബല ചേച്ചി, അവരാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ ആളിനാളായിട്ട് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്തത്. അതിൽ ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഇരുവർക്കും എൻ്റെ അഗാധമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഈ കല്യാണം, എൻ്റെ 16-ാം തീയതി കല്യാണം നടന്ന് ഇവിടെ ഏകദേശം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഞാൻ ഐ ലവ് മൈ ഫാമിലി, ഐ ലവ് മൈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. എനിക്കതാ പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതാ കുറേ എൻ്റെ കുറേ പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ അരുണുണ്ട്, ദിനേശുണ്ട്, ജയൻ്റെ, എല്ലാവരും. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പാടും. അത് ദിനേശൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകാരനാണ്. പക്ഷെ പാടുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ 4-5 പേരും കൂടിയിട്ടേ പാടുള്ളൂ. സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പാടി കിട്ടില്ല. ദിനേശ് കിട്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇങ്ങനെയൊരു
ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ജയേട്ടനും ജയയ്ക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പപ്പയും അച്ഛനും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു, നല്ല ഇമോഷണലായിട്ട് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു. അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പയുടെ അമ്മയടുത്തും കുറേ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു മോനെ കിട്ടിയ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു മോള് വന്നു, മോളുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും കാലം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റ മക്കളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു മോനും ഒരു മോളുമായി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, അടച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് വരാം അല്ലേ? താങ്ക് യു. ആൻസർ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് നല്ല കൊട്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കും. എല്ലാ ഉത്സവത്തിനും നമ്മളുടെ അവിടെ നേതാവായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ രവീങ്കളാണ്. എപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത് മൂപ്പൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് മാത്രം എന്നെ കളിക്കാൻ പറയരുത്. എൻ്റെ കളി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ലെവലിൽ കളിയാണ്, അത് കാരണം പ്ലീസ്. നിങ്ങളെ അല്ല, നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്പീച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടി കരച്ചിൽ വരണം. ഇവരെല്ലാം ഫ്രം ഹേർട്ട് എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുകയല്ലോ. ആ എന്താ പോലെ അമ്മോ നീ ഒരു രണ്ടു വാക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ട. ഇവൻ സംസാരിച്ച അവസ്ഥയ്ക്ക് സൂപ്പറാണ്. ഞങ്ങൾ ഓക്കെ, അവളെന്തായാലും കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കും. താങ്ക് യു എവരിവൺ. നമ്മൾ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. എൻ്റെ മാത്രം ഡാൻസ് വേണ്ട പ്ലീസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ഈ കല്യാണത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഈ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധുക്കളുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എൻ്റെ എല്ലാമായ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്ന് നടന്ന എൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് നെയ്ബറായ ജയപ്രകാശുണ്ട്. ജയപ്രകാശും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലി ആളിനാളായിട്ട് ഒരു 15 ദിവസമായി വീട്ടിലവർ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും അവരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫുൾ ടൈം അവിടെ വന്ന് നിന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ എൻ്റെ എല്ലാ വിഷയവും അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു സുഹൃത്താണ് അവൻ. ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മുഖാന്തരം അവനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവൻ മുഖാന്തരം എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവനെ ഈ വേദിയിൽ അവനെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ അവനെ എന്താ പറയുക ആശംസിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു വ്യക്തി കൂടി എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപേട്ടൻ ഒന്ന് എണീക്കാം. ഗോപേട്ട ഇദ്ദേഹം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ കമ്പനി ഹെഡായിരുന്നു. പഴയ IIT MTech ആണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എൻ്റെ ഗോപേട്ടൻ. രണ്ട് വാക്കൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും അമ്മൂനെ കുറിച്ചും ബാക്കി എല്ലാവരെ കുറിച്ചും കാര്യമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഞങ്ങളുടെ 2 ഫാമിലിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ അബുവിൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ ചേട്ടൻ മോഹനേട്ടൻ്റെയും ഏടത്തിയമ്മ പ്രമിള ചേച്ചിയുടെയും അനിയത്തി പ്രസീതയുടെ മോളാണ് അമ്മു. അത് കാരണം തന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം 1987 കഴിഞ്ഞത്. ആ കല്യാണത്തിന് പ്രസീതയും വന്നിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് രീതി പ്രകാരം ഇപ്പോൾ വരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വധുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകും. അതിന് ക്ഷണിക്കാൻ താലം എടുത്തിട്ട് വരും. ആ കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണു വീട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാർ താലം എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഈ ചെക്ക വീട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് കൈമാറും. അന്ന് ജയ കൈമാറിയ
താലം പ്രസിദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ അന്ന് തന്നെ ഇവർ താലം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ഈ കല്യാണത്തിലൂടെ ഒന്നും കൂടെ ദൃഢം ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ ദുഃഖം കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മകള്, എനിക്കൊരു മകളാണ്. അവള് 2012 കല്യാണം കഴിച്ചു. അന്ന് മുതൽ അവർ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു താമസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണവും എൻ്റെ മകളും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ അവൾ US പോയി. ഈ ഏപ്രിലിൽ പോയ ഒരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങി. അവൾ അന്ന് മുതൽ ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലാണ്. ഈ കല്യാണത്തിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ അമ്മു എൻ്റെ മോളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയാം. അമ്മ കാടിക്കമാതിയിൽ LKG പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7ാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അവള് അമ്മ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് അമ്മ കരയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോലും. ഇങ്ങനെ ചില ബന്ധങ്ങൾ കൂടി എനിക്കുണ്ട്. എന്തായാലും on behalf of me, my wife, my daughter, my son-in-law and my grandchildren, I wish Krishna and Ammu a very happy married. Thank you.
changing every day in every possible way. And all my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I'm feeling it even more, because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. Impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find, a totally amazing mind, so understanding and so. നിലവേ നിലവിലഴകേ താരമരികെ വിരിയും ചിരിയെ പാറി ഉയരാൻ ചിറകിലലയാൻ തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതെ താനെ മാറിയൻ ലോകവും നിന്റെ ഓർമ്മയാലേ നൂറു പൊൻകിനാവിന്നിതാ മിന്നി എന്നിലാകെ നീ തൂവൽ പോലെ കാറ്റിൽ വന്നൻ നെഞ്ചിൽ തൊട്ടില്ലേ ജീവനേ നിലവിലഴകേ താരമരികെ വിരിയും ചിരിയെ പാറി ഉയരാൻ ചിറകിലലയാൻ തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതെ രാവ് പോ
ചിറകിലലയാൻ തോന്നലുണരും മനസ്സിൽ വെറുതെ ഈറന്നിലാവിൽ വരവായി ചൂടി നിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ പതിവായതിലെന്നും തേൻ തുള്ളികൾ തുളുമ്പുന്നു താഴെ നീർത്തുള്ളി പോ നുകർന്നിടുവാനാ പറന്നെത്തി ഞാൻ അലരേ നീ എന്നിലെ ഒളിയായി മാറിയിടുമോ പിരിയാതെ നിന്നുമേ ജീവനേ ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ പ്രണയം നീയേകുമോ ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും നിന്നുമേ ഈറന്നിലാവിൽ വരവായി ചൂടി നിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ രാവേറെയായി ഇതളോരമായി താ ചേരുന്നു ഞാനോ തനിയെ പൂന്തേനുറങ്ങുന്ന പൂവിനുള്ളിലിതാ പൂക്കുന്നു മോഹം പതിയെ നിന്നിൽ ചേരുമീ നേരം ജന്മം ധന്യമാ ിടുമോ
ആരും കൊതിക്കണ നാടൻ കരിക്കിന് നാണൻ കൊടുക്കുന്ന നറുവെണ്ണ കൊടുത്തിന് ആറാണ്ടൊരുവൻ കെളി വെച്ച് പിടിച്ചൊരു കല്യാണം. ആരും കൊതിക്കണ നാടൻ കരിക്കിന് നാണൻ കൊടുക്കുന്ന നറുവെണ്ണ കൊടുത്തിന് ആറാണ്ടൊരുവൻ കെളി വെച്ച് പിടിച്ചൊരു കല്യാണം. പൂരം കാണാൻ പാടത്താരാണോ വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെ കൊത്തി വെള്ളിപ്പൂത്തിങ്കൾ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തി നക്ഷത്രപ്പക്ഷി. ചിലമ്പിലെ അണിമുത്ത് കൊരുക്കാൻ ആദ്യം വന്നത് അരേന തട്ട കാക്കക്കാമ്പികൾ അണിയിച്ചു കൊടുക്കും അരഞ്ഞാണം. ആമ്പൽ ചിലമ്പിലെ അണിമുത്ത് കൊരുക്കാൻ ആദ്യം വന്നത് അരേന തട്ട കാക്കക്കാമ്പികൾ അണിയിച്ചു കൊടുക്കും അരഞ്ഞാണം. വിചാരിക്കാണത്തിൽ മുത്തം വെക്കാലോ. ഓ ഓ ഓ മെല്ലെ 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 തരുമുന്നാഴിത്തേ എല്ലാം എല്ലാം നിന്നോടൊരു ചൊല്ലായി ചൊല്ലാം. ഓ ഓ മുടിപ്പൂക്കൾ വാടിയാലെന്തോ മണി നിന്റെ ചിരിപ്പൂക്കൾ വാടരുതെന്തോ മണി. മുടിപ്പൂക്കൾ വാടിയാലെന്തോ മണി നിന്റെ ചിരിപ്പൂക്കൾ വാടരുതെന്തോ മണി. മുഖമൊട്ട് തളർന്നാലെന്തോ മണി നിന്റെ മനം മാത്രം ആകരുതെന്തോ മണി. മുഖമൊട്ട് തളർന്നാലെന്തോ മണി നിന്റെ മനം മാത്രം ആകരുതെന്തോ മണി. മുടിപ്പൂക്കൾ വാടിയാലെന്തോ മണി നിന്റെ ചിരിപ്പൂക്കൾ വാടരുതെന്തോ മണി. കനകത്തിൻ ഭാരമെന്തിന്നോ മണി എന്റെ പ്രണയം നിൻ ആഭരണമല്ലയോ. നിലക്കാത്ത ധനമെന്തിന്നോ മണി നിന്റെ മടിയിലൻ കൺമണികളില്ലയോ. കനകത്തിൻ ഭാരമെന്തിന്നോ മണി എന്റെ പ്രണയം നിന്നാഭരണമല്ലയോ. നിലക്കാത്ത ധനമെന്തിന്നോ മണി നിന്റെ മടിയിലെ കൺമണികളില്ലയോ.
താങ്ക് യു. ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അറിയില്ല. ഒരു 2 വരിയെ പാടുള്ളൂ ഞാൻ, 2-3 വരി. അത് പഴയ ജയൻ അഭിനയിച്ച മനുഷ്യമൃഗം എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനമാണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് പേടിയില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇവിടെ കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും എന്നെ എറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പാടാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തിരിഞ്ഞ് പാടി നോക്കണം. കസ്തൂരി മാൻമിഴി മലർ സ്വരമേതോ കൽഹാര പുഷ്പങ്ങൾ പൂമഴ പെയ്തു. കസ്തൂരി മാൻമിഴി മലർ സ്വരമേതോ കൽഹാര പുഷ്പങ്ങൾ പൂമഴ പെയ്തു. സ്വപ്നങ്ങളുണരും ഉന്മാദലഹരിയിൽ, സ്വപ്നങ്ങളുണരും ഉന്മാദലഹരിയിൽ സ്വർഗീയ സ്വരമാധുരി, നാം ഗന്ധർവ സ്വരമാധുരി. കസ്തൂരി മാൻമിഴി മലർ സ്വരമേതോ കൽഹാര പുഷ്പങ്ങൾ പൂമഴ പെയ്തോ. പൂമേനിയാകെ പൊൻകിരണം പൂവായി വിരിയുമെന്നാത്മഹർഷം. പൂമേനിയാകെ പൊൻകിരണം പൂവായി വിരിയുമെന്നാത്മഹർഷം. തേൻ തിങ്കളോ പൂത്തിങ്കളോ, തേൻ തിങ്കളോ പൂത്തിങ്കളോ, പൊന്നോമൽ തുമ്പിലെ മന്ദസ്മിതം. ലാ 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 ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഒരു പഴയ ഗാനമാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ. ഓക്കെ, സംഗതി കൊണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ചുമ്മാ പാടാണ്. ഓക്കെ. പൂർണ്ണമുകിയോടമ്പലത്തിൽ വെച്ച് പൂജിച്ച ചന്ദനം ഞാൻ ചോദിച്ചു. കൺമണി അതു കേട്ട് നാണിച്ച് കാൽനകം കൊണ്ടൊരു വരച്ചു. ഇത് എൻ്റെ വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമായ ജിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കംപ്ലീറ്റ് എന്നാൽ 3:30 ഹോളിഡേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഹോളിഡേ ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആ സ്നേഹത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ജിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എല്ലാമാണ് മുന്നിലെ ഞാൻ ഒത്തിരി
പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ വളർന്നു പോകുന്നത്. ജയ ഭയങ്കര ടെൻഷനുണ്ട് പറയാനായിട്ട്. ആ ടെൻഷനാണോ വിജയം, അത് കണ്ടു പഠിക്കണം. അതാണ് അവളുടെ വിജയം. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സീജൻ, താങ്ക് യു എവരിബഡി. ഈ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ കൈകൂപ്പി. താങ്ക് യു. முடிவும் நீ, மூன்று காலம் நீ, கடல் நீ, கரையும் நீ, காற்று கூட நீ. மனதோரம் ஒரு காயம், உனை எண்ணாத நாள் இல்லையே, நானாக நானும் இல்லையே. வழியெங்கும் பல பிம்பம், அது நான் சாயத்தோடில்லையே, உன் போல யாரும் இல்லையே. நீதானடி நீதானடி, நீந்தாமல் நான் மூழ்கி போனேன். நீதானடி வானில் மதி, நீ அல்ல நான் தானே தேர்ந்தேன். பாதி காணகம், அது காணாமல் போனவன், ஒரு பாவை கால் தடம், அதை தேடாமல் தேர்ந்தவன். காணாத பாரம் என் நெஞ்சிலே, துணையில்லா நான் அன்றிலே. நாளெல்லாம் போகும், ஆனாலும் நான் உயிரில்லாத உடலே. முதல் நீ, முடிவும் நீ, மூன்று காலம் நீ, கடல் நீ, கரையும் நீ, காற்று கூட நீ.